Dear viewers, in the video let us discuss about partial differential equations. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சது எல்லாமே ordinary differential equations. That is what? That is y is a function of x. Y is a y of x. That is, I'll write this y of x அப்படின்னு இருக்கும். This is called to be an independent variable. This is independent variable. Independent variable. And this y is called to be a dependent variable. Okay, dependent variable. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம்? x வந்து மாற y உடைய வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும். y ஐ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. x வந்து நீங்க வந்து என்ன வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். y ஐ வந்து நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியாது. That is, y completely depends upon your x. அப்போ the equation involving this will, okay, that is ODE அப்படினா என்னது அப்படினா ordinary differential equations. That is the equation involving x, y, y dash, okay, y double dash, இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் வந்து என்னது? ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ். தட் இஸ் ஒன்லி ஒன் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். அப்போ பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சப்போஸ் a function is having more than one independent variable. Okay, so let z be a function of, this is, I can write this is a function of x comma y. Okay, இந்த இடத்துல x independent variable, y independent, two independent variable, independent variable, independent independent variables. அப்போ இந்த z ல நான் வேற என்னெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னா, dou z by dou x, that is differentiate z with respect to x பேசலாம். அது மாதிரி differentiate x with respect to y பேசலாம். அதுக்கப்புறம் differentiate two times differentiation, okay, with respect to x square. அது மாதிரி dou square z divided by dou y square. So these are all the possibilities. இன்னும் நிறைய பேசலாம். So dou square z divided by இதை x பொறுத்து differentiate பண்ணலாம். dou x dou y இது பண்ணலாம். அப்படி இதை dou square z divided by dou y dou z பேசலாம். dou x square பேசலாம். Okay, so these are all called to be a partial derivatives of the function z. அப்போ a function which involves all of these type of partial derivatives are called to be partial differential equations. Okay, so நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, we restrict ourselves only with respect to the two variables. Okay, we restrict, so ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So more than one இருந்தாலே அது வந்து என்னது? partial differential equations. Okay, so we restrict our notations, we restrict ourselves that only we are considering only a function z is a function of two variables, okay, namely x comma y. The independent variable x y மாற z எனக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, சரி, இப்போ and we are considering, இது first assumption, நம்ம ரெண்டு independent variable மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்றோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, we are going to consider only first order partial derivative. சரி, up to second order partial derivative, only up to second order partial derivatives. So in the BSc level இது மட்டும் போதும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is z is a function of x and y, x comma y. Okay, so we are talking about என்னெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னா first order partial derivatives. So I call this to be dou z divided by dou x. இதை பேசலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன், I am going to talk about dou z by dou y. இதை பேசுறேன். Okay, இதுக்கு நான் ஒரு நோட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். This is called to be p and this is called to be q. Okay, அதுக்கப்புறம் dou square z divided by dou x square. Okay, this is called to be r.
Okay, அது மாதிரி dou square z divided by dou x dou y. Dou x dou y or dou y dou x. So both I call to be yes. And what are the other things? Dou square z divided by dou z, sorry, dou y square. Right? So this is called to be t. So R S T. So these are all the second order. So these are all first order. இதெல்லாம் வந்து என்னது first order. Okay, and these are all called to be இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து என்னது, this is a second order. Okay. Okay, so the equations involving the equation involving என்னது independent variables, dependent variable, இது யாரு independent variable யாரு அப்படின்னா இது யாரு x, y. Okay, இது யாரு z. Okay, and the partial derivatives. இது யாரு இந்த பேசுறோம்ல dou square dou z divided by dou x, அப்புறம் dou z divided by dou y, and dou square z divided by dou x square, and dou square z divided by dou x dou y, and dou square z divided by dou y square. இன்னும் கியூப்லாம் போலாம், dou cube z divided by dou x cube. Okay, b போயிட்டு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து என்னது அப்படின்னா these are all called to be a partial derivatives. So the equations involving independent variable, dependent variable and partial derivatives is known as partial differential equation. Okay, yeah. So next step வந்து how to form a partial differential equation. So this is the first I'll keep the notation. So we are going to consider only z is a function of two variables x and y, and we are maximum second order derivative வரைக்கும் தான் நம்ம பேச போறோம். So we are fixing our notation that dou z by dou x equal to p and dou z by dou y equal to q னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் the second order partial r s t. So I keep this as my notation. Okay, so now we will go for how to form the partial differential equation. Okay, so partial differential equation first order partial differential equation we are going to formulate PDE by two methods. Okay, first method is called eliminating the arbitrary constant. ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து by eliminating the arbitrary functions. So இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், partial differential equation ஜெனரேட் பண்ண போறோம். So what is this அப்படின்னா, suppose phi of x independent variable, y independent variable, z வந்து dependent variable and ரெண்டு constant a, b which is equal to 0 be given. Okay, is given. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு புதுசா ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போறேன். அந்த ஈக்குவேஷன் யாரு அப்படின்னா it is of the form this is f. Note that இதுல ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு, ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. அதனால இதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் dou z by dou x dou z by dou y. ஸோ ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, கான்ஸ்டன்ட் கூடிச்சு அப்படின்னா we will have a more than second order partial derivatives எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ இப்போதைக்கு x y ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்ததுனால எனக்கு first order partial differential equation தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா we are going to find the x, y, z, p, q. pங்கிறது யாரு, dou z by dou x. ஸோ இது யாரு, dou z by dou x and this is called to be dou z by dou y. இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஸோ we are going to find the function. இதுல இருந்து நான் இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறேன்.
இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நான் ஒரு ரிவர்ஸ்ல சொல்றேன். ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்க, இது எதுக்குள்ள சொல்யூஷனாக இருக்கும்னா இதுக்குள்ள சொல்யூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டு பி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இதுதான் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஓகே சார். ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து இந்த ஈக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து இந்த ஏபியை வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா we will get an equation of this type. So this is the record. Then this can be obtained by the equation. இது என்னது, இந்த ஃபங்க்ஷனை எதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன், எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்போ எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், டோ ஃபை பை டோ எக்ஸ், ஓகே, பிளஸ் ஃபை பிளேயர் இருக்கா, இசட் இருக்கா, அப்போ டோ ஃபை பை டோ இசட் அண்ட் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ், ஓகே, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது அதே மாதிரி டோ ஃபை பை டோ ஒய் பிளஸ் டோ ஃபை பை டோ இசட் into dou z divided by dou y which is equal to 0. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்தும் நம்ம ஒரு ரிலேஷன் கொண்டு வந்துடலாம். எந்த ரிலேஷன், இந்த ரிலேஷனை கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, சரி. ஸோ we will go for the exercise problem number 1. So what is the first problem அப்படின்னா we are having this z which is equal to, that is x plus a and y plus b. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னா சொல்யூஷன், ஆஃப் கோர்ஸ் we are going to eliminate this a and b. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது 1ன்னு வச்சுக்கிறேன், இது 1. ஓகே, ஸோ differentiate 1 with respect to x. x பொறுத்து differentiate பண்ணு. அப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா dou z divided by dou x which is equal to, இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், அப்புறம் இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். இதை வச்சுக்கலாமா, அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ வச்சுக்கிட்டு இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. ஓகே, பிளஸ் இதை வச்சுக்கிறேன், அப்போ என்னது ஒய் பிளஸ் பியை வச்சுக்கிட்டு இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1, அப்போ இன்டூ 1. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் பி. இது யாரு, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி. பி அப்படிங்கிறது யாரு, ஒய் பிளஸ் பி. ஒய் பிளஸ் பிங்கிறது வந்து என்னது, பி. இதே மாதிரி டோ இசட் டிவைடட் பை டோ ஒய் கால்குலேட் பண்ண போறேன். அது யாரு, இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இன்ட்டு 1. ஓகே, பிளஸ் அப்புறம் இதை வச்சுக்கிட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்போ ஒய் பிளஸ் பி இன்ட்டு இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண, சாரி ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏ. அப்போ இது யாரு, this is equal to q. அப்போ p equal to y plus b, q equal to x plus a. இதை கொண்டு அப்படியே இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா, இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக நான் p போட்டுக்கலாம், இதுக்கு பதிலாக I can have a q போட்டுக்கலாமா. அப்போ so 1 implies that z which is equal to q into p. So q into p. Okay, அவ்வளவுதான், இதான் ஆன்சர். So that is z equal to pq, z which is equal to PQ. Okay, so this is my answer. This is a differential equation. இந்த differential equationக்கு யாரு சொல்யூஷன் அப்படின்னா இவன் தான் சொல்யூஷன். So z equal to PQ mean இது differential equation, இதுக்கு சொல்யூஷன் யாரு, z equal to x plus a into y plus b. சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வரும். இப்போதைக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு z கொடுத்துருக்கோம், அது எதனுடைய சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஈக்குவேஷனை நான் ஃபார்முலேட் பண்றேன். Okay, so this is my first problem. So we'll go for the second problem. So problem number 2. What is this, Arina? That is z is equal to ax plus by plus ab. நல்ல பார்த்துக்கோங்க, ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட். அதனால எனக்கு ஈஸி, ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, சொல்யூஷன் வந்து என்னது, இது 1. ஸோ 1 differentiate 1 with respect to x. x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்,
dou z divided by dou x, which is equal to இங்க x பொறுத்து differentiate பண்ணா a. அப்புறம் மற்ற இது 0 ஆயிரும், இதுவும் 0 ஆயிரும், ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட், ab கான்ஸ்டன்ட். அப்போ p equal to எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு a. அப்போ அதே மாதிரி differentiate 1 with respect to y. y பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? q which is equal to dou z by dou y, which is equal to b. அப்போ அவ்வளவுதான். ஏன்னா இது 0 ஆயிரும், இது differentiate பண்ணா b, இது differentiate பண்ணா 0 with respect to y. ஏன்னா இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட். அவ்வளவுதான். அப்போ p equal to a கிடைச்சிருச்சு, q equal to b கிடைச்சிருச்சு. அப்போ இதை substitute in 1 அப்படி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, substitute in 1. அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, that implies that z is equal to a க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம்? p போட்டுக்கலாம். அப்போ px plus b க்கு பதிலா q. அப்போ qy plus pq. Okay, so this is my solution. இதுதான் solution இல்ல, this is the problem for இது solution. இது differential. இந்த இதுல இருந்து நான் ஒரு PDE நான் generate பண்ணியிருக்கேன். Okay, so we'll go for the third problem. What is the third problem? We are having that z is equal to ax plus a square y square plus b. அப்போ ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு, ரெண்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். சரி, ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் தான் வரப்போகுது. அப்போ அகைன் differentiate 1. Okay, so this is my 1 with respect to a. Sorry, with respect to x. X பொறுத்து differentiate பண்ண கிடைக்கும் dou z divided by dou x, that is equal to p, that is equal to x பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது a மட்டும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி q which is equal to dou z. Okay, அப்போ differentiate 1 with respect to y. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? dou z by dou y. y பொறுத்து differentiate பண்ணா இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, we'll have இது கான்ஸ்டன்ட், a ஸ்கொயர்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2a ஸ்கொயர். அப்போ this is called the 2a square y. கரெக்டா y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 2y அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ a ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இங்க பாருங்க p equal to a இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this implies that p which is equal to 2p q which is equal to q which is equal to 2p square y. Okay, 2p square y. புரியுதா? So this is my differential equation. அவ்வளவுதான். எனக்கு தேவை வந்து என்னன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எனக்கு I need to eliminate a வந்து எலிமினேட் பண்ணிடணும். the resulting வந்து என்ன இருக்கணும்? pq மட்டும் தான் இருக்கும். இதுல a b ன்னு இருந்ததுன்னா அது தப்பாயிடும். Okay, so this is my differential equation. q equal to 2p square y is the differential equation. Yeah, இதை red colorல போட்டுக்கலாம். This is my differential equation. Okay, so now we'll go for the fourth problem. What is this? Is my fourth problem. That is z is equal to, sorry, az plus b, which is equal to a square x plus y. Okay, so solution இதை நான் 1 எடுத்துக்கிறேன். 1. அப்போ differentiate 1 with respect to x. x பொறுத்து நான் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? இது கான்ஸ்டன்ட். அப்போ a into dou z divided by dou x. b டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0. அப்போ 0 which is equal to, இங்க x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன், we'll have this is a square மட்டும்தான். x வந்து 1 ஆயிரும், இந்த இடம் 0. அப்போ what we will have அப்படின்னா, இந்த a யும் இந்த a square கேன்சல் ஆயிரும். So this implies that dou square dou z divided by dou x which is equal to a. இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? p. அப்போ p equal to a. ஓகே, சரி. ரெண்டாவது differentiate 1 with respect to y.
அப்போ y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா a into dou z divided by dou y plus bங்கிறது 0 கான்ஸ்டன்ட் இல்ல 0 which is equal to இது 0 ஏன்னா y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது 0 0 plus 1. Okay, so this implies that a q, okay, so dou z by dou y which is equal to 1, which is equal to 1. இது யாரு அப்படின்னா a into q which is equal to 1, a into q equal to 1. ஆனா அங்க a க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் p போட்டுக்கலாம். அப்போ that implies that, this implies that what we will have அப்படின்னா p q which is equal to 1. so this is இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க இருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல a க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் p போட்டுட்டேன். so pq equal to 1 is the answer. Okay, okay, the next problem. So this is my fifth problem. So what is this? Z is equal to a into x plus y plus b into x minus y plus abu plus c, abu plus c. அப்போ இதுல இதுவும் எனக்கு யாரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஓகே, அப்போ இந்த x ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், y ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், and this u is also independent variable. அப்போ மூணு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு, மூணு கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, 1 2 and 3 கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. அப்போ மூணு கான்ஸ்டன்ட், மூணு இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஓகே, so the solution என்னது அப்படின்னா first differentiate this equation with respect to x. x பொறுத்து differentiate பண்ணுமா? அப்போ what we will have அப்படின்னா, so first differentiate 1. I call this is to be my 1 first equation. Okay, 1 with respect to x. x பொறுத்து differentiate பண்றேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? This is dou z divided by dou x which is equal to ax plus ay. அப்போ இங்க ஏதாவது x இருக்கு, அப்போ இதை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்னன்னா a கிடைக்கும், a. அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு b கிடைக்கும், plus b. அதுக்கப்புறம் x இல்ல முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ dou z by dou x equal to a plus b. அப்போ இது யாரு அப்படின்னா this is my b. அப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா differentiate with respect to differentiate 1 with respect to y. y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது என்ன கிடைக்கும்? that is equal to q, that is equal to dou z divided by dou y which is equal to y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்ப இங்க ஒரு y இருக்கு, அப்போ a. அப்புறம் இந்த இடத்துல y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் மைனஸ், அப்போ மைனஸ் b, அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். ஓகே, சரி, இதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா differentiate 1 with respect to u. u பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்போ u பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது dou u divided by dou z divided by dou u which is equal to யாருன்னா ab மட்டும் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான், இதுல இருந்து ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப இந்த மூணுல இருந்தும் ஒரு ஈக்குவேஷனை நான் ஃபார்முலேட் பண்ணணும். that is p q இந்த dou u by dou u இது மட்டும் வரணும். இந்த இடத்துல ab ன்னு இருக்கா, இந்த a plus b, இந்த a minus b ன்னு இருக்கு. அப்போ ரொம்ப ஈஸி. என்னது அப்படின்னா what is p square which is equal to a plus b the whole square. Okay, q square which is equal to a minus b the whole square. So this implies that p square minus q square வந்து என்னது? இதனுடைய ஃபார்முலா தெரியுமா? என்னது? a square plus b square plus 2ab. இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து என்னது? minus a square minus எடுத்துக்கோம், minus b square, அப்புறம் minus 2ab வரும். வெளியே ஒரு மைனஸ், இந்த மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்? plus 2ab அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, அப்ப எனக்கு இந்த a square b square இதெல்லாம் இங்க அடிபட்டு, அப்போ this is equal to 4 times ab, 4 times ab. அப்போ இந்த ab க்கு பதிலா இதை போட்டுக்கலாமா? ab க்கு பதிலா we can have this. அப்போ this implies that I'll make it as p square plus minus q square which is equal to 4 times
dou z divided by dou u. Dou z divided by dou u. So this is a function of 3 variables. Z is a function of 3 variables. அது மட்டும் தான். சார் PQ இதுக்கு ஏதாவது பேர் இருக்கானா? இதுக்கு பேர்லாம் கிடையாது. இப்போதைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம்ன்றதால PQ மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம். ஆஃப் 2 வேரியபிள் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் 2 தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதனால நம்ம இதை மட்டும் வச்சிருக்கோம். ஓகே. Okay. So next problem we will go for the sixth problem. What is this? Z is equal to a e to the power by into sin bx okay, so we need to differentiate avladha idu differentiate with respect to x, differentiate with respect to y idu madha. So solution enadhu differentiate 1 with respect to x பொறுத்து differentiate பண்றேன். அப்போ dou z divided by dou x which is equal to இங்க x பொறுத்து differentiate பண்றேன். அப்போ இதுதான் function of x, இதெல்லாம் function of y ல இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இப்போதைக்கு. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? a e to the power by into sin x differentiate பண்ணா cos. அப்போ cos bx into b okay, cos bx into b. சரி, அப்போ இது யாரு? this is equal to p. அதே மாதிரி q கண்டுபிடிச்சலாமா? அப்போ differentiate 1 with respect to q என்ன கிடைக்கும்? with respect to what is this? y. With respect to y. அப்போ dou z divided by dou y which is equal to இது யாரு? q. இது q. இப்போ இங்க y பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா அப்போ இவன் கான்ஸ்டன்ட் இது மட்டும் தான். அப்போ a into e to the power by into b இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கேன். into இது கான்ஸ்டன்ட். அப்போ sin bx. அப்போ இதில இருந்து சரி ரைட், this is equal to p which is equal to ab e to the power by இது யாரு? cos bx. And this implies that q which is equal to ab e to the power by into sin bx. I call this is to be 2 and this is to be my 3. இப்போ இந்த p by q இல்லனா q by p அப்படி போட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும். tan bx ன்னு இருக்கும். ஆனா அதுல அந்த கான்ஸ்டன்ட் b இருக்கு. அப்போ we need to go for another derivative. Okay, அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா differentiate this fellow. Okay, so differentiate this again. அப்போ dou square is இத அப்படி சொல்லுமா? அப்போ we are going to calculate this fellow. Dou square is divided by dou x square. இத கால்குலேட் பண்ண போறேன். அப்ப இத x பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்ப என்னது? ab இது ஃபுல்லா கான்ஸ்டன்ட், அது அப்படியே வந்துரும். this is equal to ab e to the power by into cos bx. அப்ப அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin. okay, அப்போ we'll have this is minus sin bx into b. okay, சரி, அதே மாதிரி இந்த q டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். 3 வந்து மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அப்போ dou square is divided by dou, of course இது யாரு அப்படினு போறா எழுதிக்கலாமா? this is equal to a b square e power bx, sorry, e power by e to the power by into sin bx. இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் போட்டுருவோம். ஆக்சுவலி இது யாரு அப்படின்னா இந்த b ஸ்கொயர் மட்டும், இது z வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம்? z வந்து a e to the power by ன்னு கொடுத்துருக்கோமா? இங்க b ஸ்கொயர் வந்து அடிஷனலா இருக்கு. இங்க வந்து b ஸ்கொயர் வந்து அடிஷனலா இருக்கு. so this is equal to minus b square z. இது வந்து யாரு? minus b square z. சரி விடுங்க, அது கூட பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். okay, so now what is this dou square y divided by dou y square? dou square z divided by dou y square. அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை y ஐ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். அப்ப இதுல எது கான்ஸ்டன்ட்? ab. அப்போ a into b கான்ஸ்டன்ட். e to the power by ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e to the power by into b. okay, sin
sin bx. Upon this is equal to a b square a b இங்க ஒரு b இருக்கு b square e to the power by into sin bx. இதே மாதிரி இருக்கா அப்ப இதுல இருந்து இங்க ஒரு மைனஸ் மட்டும் அடிஷனலா இருக்கு அப்போ this implies that dou square z divided by dou x square which is equal to minus dou square z divided by dou y square. இப்போ இதுல பாருங்க ab எதுவுமே இல்ல கரெக்ட்டா. அப்போ what is my solution அப்படினா so this implies that இது அங்க பக்கத்துல கொண்டு வர வேண்டியதான். அப்போ dou square z divided by dou x square plus dou square z divided by dou y square which is equal to 0. அவ்வளவுதான். So this is my equation. இது என்னது r that is this implies that r plus t which is equal to 0. So this is the solution. சரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நீங்க இந்த இடத்துல ஏன் சார் p by q வந்து இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணா இதுல ரெண்டு கேன்சல் ஆகி என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னா எனக்கு cos bx divided by sin bx இல்லைன்னா மாற்றி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா sin bx divided by cos bx கிடைக்கும். tan bx போட்டுடலாம். ஆனா that is இந்த இடத்துல q by p which is equal to tan bx. பட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு b இருக்கு. அது எனக்கு எலிமினேட் பண்ணணும். இது எனக்கு தப்பு. ஓகே b என்னுடைய சொல்யூஷன் ஆன்சர்ல வந்து எனக்கு வரக்கூடாது ab வரக்கூடாது. அதனால தான் நான் என்ன பண்றேன் ரெண்டாவது இருக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே so this is my next solution. So we will go for the seventh problem. What is my seventh problem? This is z which is equal to x square plus a into y square plus b. அவ்வளவுதான். So as usual we are going to differentiate இது ஒன்னாவது ப்ராப்ளம் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன். So differentiate 1 with respect to x. Okay, அப்ப என்ன கிடைக்கும் dou z by dou x. x பொறுத்து differentiate பண்றேன். அப்ப இந்த இடத்துல 2x இது constant. Okay, 2x into we'll have this is y square plus b. இது constant தான் அப்படி வரும். அதே மாதிரி differentiate 1 with respect to y, we'll have this is dou z divided by dou y which is equal to y பொறுத்து differentiate பண்ணா அப்ப இது constant அப்ப அது அப்படியே இருக்கும். That is x square plus a x square plus let's see x square plus a will have this is x square plus a into இதை differentiate பண்ணும்போது 2y into 2y. Okay, அப்போ we'll have இதுல இருந்து என்ன டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா this is y square plus b க்கு பதிலா நான் என்ன போட்டுக்கலாம் இது யாரு p ஆ அப்போ p divided by 2x இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா this is x square plus a which is equal to இது யாரு q அப்போ q divided by 2y அப்போ இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமா இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா z equal to p by x plus q by y கிடைக்கும் அப்போ this implies that substitute in 1 என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is z is equal to a x square plus a க்கு பதிலா we'll have this is q divided by 2y into p divided by 2x அப்போ what is my answer அப்படின்னா that is z is equal to pq divided by 4 times xy அப்படின்னா I'll write this is 4 times xyz which is equal to pq 4 times xyz which is equal to pq. Okay, so this is my seventh problem. Okay, and we'll come to the eighth problem a little later. So ninth problem will go. Ninth problem. What is this? Z which is equal to xy plus y into square root of x square plus a square
plus b plus b. So I call this is to be my equation number 1. I call this is my equation. அவ்வளவுதான். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா differentiate with respect to x, differentiate with respect to, அப்போ முதல்ல differentiate with respect to x. So what we will have அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is p which is equal to dou z divided by dou x. x பொறுத்து differentiate பண்ணா முதல்ல இங்க y. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இதை தான் differentiate பண்ணணும். ஓகே, அப்போ இங்க y வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். y into root x differentiate பண்ண என்னது 1 by 2 root x. ஓகே, அப்போ 1 divided by 2 times root of யாரு x square plus a square into உள்ள இருக்கிறத differentiate பண்ணணும். So we will have this is 2x which is equal to 2x. அப்போ இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். அப்போ what we will have அப்படின்னா that is p is equal to that is p which is equal to யாருன்னா y plus xy divided by square root of x square plus a square. இதுதான் என்னுடைய p. இப்போ இதே மாதிரி நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், q கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போ q கால்குலேட் பண்ணலாமா? அப்போ differentiate with respect to y. அப்போ q which is equal to dou z divided by dou y. y differentiate பண்ணலாமா with respect to y. அப்போ இதுல with respect to y differentiate பண்ணா x முதல்ல. அப்போ which is equal to x. இதுல plus square root of x square plus y square. சரி, a square. x square plus a square. இது மட்டும் கிடைக்கும். ஓகே, b differentiate பண்ணா 0. அப்போ அவ்வளவுதான், ரொம்ப முடிஞ்சிச்சு, சிம்பிள். அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா this q minus x நம்ம x அங்க கொண்டு போயிட்டேன், q minus x which is equal to square root of x square plus a square. இதை கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சொல்றேன். அப்போ this implies that substitute இது வந்து 2ன்னு வச்சுக்கிட்டுமா, இது 2 இது 3. அப்போ substitute 3 in 2 substitute பண்ண என்ன கிடைக்கும்? This is implies that p equal to y with plus this is xy divided by இது யாரு q minus x. This is equal to q minus x. ஓகே, இந்த டினாமினேட்டர்ல ரூட்டுக்கு மட்டும் q minus x போட்டுட்டேன். அவ்வளவுதான், இனிமே ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ this implies that இதை கொண்டு போயிருங்க. அப்போ p minus y which is equal to xy divided by q minus x. Okay, so this implies that what is my differential equation? இது அங்க கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? அப்போ p minus y into q minus x which is equal to xy. அப்போ இதை கொஞ்சம் எலாபரேட், ஏன்னா இங்கே ஒரு xy இருக்கு, இங்கே ஒரு xy கேன்சல் ஆகும் அது அப்படின்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? p into q, ஓகே, minus px minus qy plus xy which is equal to xy. இதுவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ what is the equation அப்படின்னா the solution is that the partial differential equation is pq, okay, pq which is equal to இதெல்லாம் அங்க கொண்டு போயிட்டோம்னு நினைக்கலாம். அப்போ px plus qy. So this is the solution. This is my solution. Okay. So we'll go for the 10th problem. 10th problem. What is this? X square x minus a the whole square plus y minus b the whole square plus z square which is equal to 4. இது என்னது அப்படின்னா set of all spheres having the centers at the xy plane. Okay, xy plane, xy planeல மட்டும் தான். அப்படினா xy plane என்ன அர்த்தம் அப்படினா set of all of this form a, b, 0. Okay, such that a, b belongs to R. So this is called to be a R2. Okay, R2 கிடையாது, R2 cross singleton 0 ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, இதுக்கு பேரு this is a subset of R3ல. That is இதெல்லாம் என்னன்னா this is the set of all spheres
set of all spheres whose radius with spheres with radius 2 இது 4 na 2 தானே with radius 2 having centers center at xy plane okay xy plane la center இருக்கும் that is a b 0 மூணாவது கோஆர்டினேட் 0 so இதுதான் set of all spheres எல்லாம் நீங்க for example நீங்க a க்கு 0 b க்கு 0 போட்டீங்கன்னா x² + y² + z² = 4 okay a க்கு பதிலா 1 b க்கு பதிலா 1 கொடுத்தீங்கன்னா x - 1 squared plus y minus 1 the whole square plus z² equal to அப்போ இந்த ab மட்டும் தான் இங்க வேரியபிள்ஸ் ஓகே சரி இது இந்த இடத்துல ab வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த 4 வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு ஓகே we are fixed with the set of all spheres with this radius 2 இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எங்கெல்லாம் மாறிக்கலாம் அப்படினா the ab மாற these are all the constants which we can change okay so these are the set of சரி இப்போ இத வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு partial differential equation ஃபார்ம் பண்ண போறேன் அப்போ I call this to be 1 அவ்வளவுதான் so முதல் கண்டிஷன் என்னது differentiate 1 with respect to x அப்ப என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல 2 times x minus a into இத differentiate பண்ணா 1 தான் plus இங்க z இருக்கு அப்போ 2 times z into dou z divided by dou x which is equal to 0 அப்போ இந்த 2 cancel பண்ணி விட்டுலாமா இந்த 2 cancel பண்ணலாம் so this implies that x minus a which is equal to இதாங்க கொண்டு போயிடுறேன் I call this as be minus zp okay இது வந்து என்னது p அதனால minus zp அப்ப இதே மாதிரி differentiate 1 with respect to யாரு y ஐ பொறுத்து differentiate பண்றேன் அப்ப differentiate பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா that is இது 0 ஆயிரும் இது differentiate பண்ணா that is this implies that 2 times y minus b plus 2z into dou z by dou y which is equal to 0 அவ்வளவுதான் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியும் this implies that இந்த 2 cancel பண்ணிடலாமா அப்போ y minus b which is equal to இதாங்க கொண்டு போயிடுறேன் minus zq minus z times q இது q okay minus zq அப்ப இது ரெண்டு x minus a குள்ள வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு y minus b குள்ள வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமா அப்ப இது என்னது minus zp the whole square plus minus zq the whole square plus z square which is equal to 4 அப்போ இதுல என்ன தெரியும் z square p square so this is substitute in 1 substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும் that is z square p square plus z square q square plus z square which is equal to 4 அப்போ this implies that z square common எடுத்துலாமா அப்போ p square plus q square plus 1 which is equal to 4 so this is the solution okay so this is a partial differential equation see நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது pd partial differential equation இதுக்கு இது சொல்யூஷன் அந்த partial differential equationக்கு இது வந்து என்னது சொல்யூஷன் ஓகே இந்த சொல்யூஷன்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றதுங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்து வாட் இஸ் தி ப்ராப்ளம்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ப்ராப்ளம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கேன் ஓகே சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இது எனக்கு சொல்யூஷன் இது எனக்கு z equal to it contains two arbitrary constant சோ இதுல இருந்து எனக்கு இது எதுக்குள்ள சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படினா இதுக்குள்ள சொல்யூஷன் இந்த இது வந்து partial differential equation இதனுடைய சொல்யூஷன் தான் யாரு இவன் ஓகே அப்போ சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அடுத்து பார்க்கலாம்